आयात मुबारक की हम रब्बुल आलमीन यौ द्व तहरीमात ज़िक्र कई मख की स तहरीमात ज़िक्र शवल नो दे आयात मुबारक की हम रब्बुल आलमीन यौ द्व तहरीमात आगा ज़िक्र कई फरमाई वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन वला तक़रबू मनिज़ दे के गई मालल यतीम माल द यतीम ता इल्ला बिल्लती मगर प अगी तरीक़ा बांदी ही अहसनो चे अगा तरीक़ा डीर खैस्ता दा औ द यतीम द माल हिफाजत कवई हत्ता यबलुग अशुद्दा तरदे चे दे उरसीगी ज़मानी द बुलूख्ता। नो दे आयात मुबारक की रब्बुल आलमीन वाई वला तक़रबू माल अल यतीम द यतीम माल मखुरई द यतीम माल मज़ाए कवई ए द यतीम अवलियाऊ चिकम द यतीम वारिसान दी औ द यतीम खपल खपलवान दी बल्जे की इरशाद दे इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नार ला यअकुलून फी बुतूनिहिम बल्जे के राजी हुई दा यतीम माल खोड़ल चे दे दा खेटो त और गुरजवल दी नो द यतीम द माल न हिफाजत कवई दा खेटे त और गुरजवल दी द यतीम माल नो ज़कवई द यतीम माल त मनिज़ दे के गई द यतीम सर खैर ख्वाही दादा चे दागा द सर सूरे निश्त दे प्लार ते अल्लाह अगिस्ते दे नो तद आगा द माल हिफाजतु का उ दागा सर खैर ख्वाही वका पज़ई द खैर ख्वाही तरा लगी नो द यतीम प माल बांदे कब्ज़ा वरचे डाका वरचे। हदीस मुबारक के राजी द द्वाड़ू जिहानु सरदार फरमाई वे खैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन द मुसलमानानु प कोरुन के द टोलु कोरुनु ना बेहतरीन औ ग़ुरा कोर अगा दे फीही यतीमुन चे प अगी की यतीम वी औ युहसनु इलैहि औ द यतीम सर खुसलुक की द मुसलमानानु प तमामी कोरुन के ग़ुरा कोर अल्लाह त अगा कोर दे चे अगी की यतीम वी औ द यतीम सर खुसलुक की व शर्र बैतिम मिनल मुस्लिमीन औ द मुसलमानानु प कोरुन के द टोलो न बदतरीन कोर अगा दे चे अगे की यतीम वी औ द यतीम सर बदसलूक की दा बद कोर दे द मुसलमानानु प कोरुन के द टोलो न नाकार कोर दादे चे अगे की यतीम सर बदसलूक की। हदीस मुबारक के राजी द द्वाड़ो जिहानु सरदार उफरमाइल द यतीम दुम्र फजीलत रागले द यतीम द परवरश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफरमाइल वे अगा जनाना चे अगा खपल मखतूर की द खपल अलवाद द परवरश तपारा अगा बल वाद वन की वे अगा बमा सरई चे दे वे जनाना खावन मर्शी औ अगा खपल अजवानी द खपलो बचो द पारा जड़की औ बल खावन उनकी चे जमा द बचो प तरबियत औ परवरश के बफरक राशि नो द द्वाड़ो जिहानु सरदार उफरमाई वेदा बमा सरई द हदीस रावी बिया वैदा द्व गुती दिसी कड़ले यवदा सुबाबा यव मंजनई वे नबी अलैहि सलाम वे चे मा सर बदिसी वेदा द्व गुती उने वले चे दगा जनाना बमा सर दासी वी चे अगा द खपल अलवादी यतीमानान शी औ बल वाद उनकी औ खपल जिंदगी द दी प खिदमत की सर्फ की औ खर्ची की द यतीम प परवरश की। उलमावाई अहादीस मुबारकौ के राजी द द्वाड़ू जिहानु सरदार फरमाई वही चे कल यौ सड़े द यतीम प सर बांदे लास राकागी द लास तलान दे चे सुम्र वेख्तर आगली दी दुम्र नेकई अल्लाह दगी सड़ी लवर कई
او وی فرمایل چې دا سړی به زما سره چې کم سړی د یتیم پرورش او د یتیم پالنه وکړله. احادیث مبارکو کې راځي یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم له شکایت یې وکړو، وی ما ته د زړه د نرمېدو وظیفه وښیې، د الله حبیبه چې زړه مې نرم شي د دې وظیفه راته وښیه. د دواړو جهانو سردار ورته وفرمایل چې د یتیمانانو پرورش کوئ او په خپلو خوراکونو کې د یتیمانانو حصه کوئ، خپلو خوراکونو کې د یتیمانانو حصه کوه، د یتیمانانو خیال ساته. وی الله تبارک و تعالی به دې زړه نرم کی او الله به دې ټول حاجتونه پوره کی چې کله ته د یتیم پالنه کوي او د یتیم پرورش کوي. او قرآن کې مرازی چې ستاسو مالونو کې د یتیمانانو حق دی، د یتیمانانو حق ته نه ادا کوي. نو چې چا گاون کې او چا کلی کې یتیمانانی دا غي ډیر خیال ساتي، د پرورش په لحاظ سره، د نفقی په لحاظ سره. نن مونږ سی چل کو خرا ته پته چې زما گاون کې یتیم دی، خپلو بچولا نوې لباس والو، قیمتي خوراک ورله پلاس کې ورکو او د یتیم په کوڅه کې ګرځي او یتیمانان ورته زوریږي. مونږ نن یتیم زورو خپلو بچو ته، دا نامناسبه ده. ګوره دا ټیک نه ده. ګوره الله به ستا د بچو د سر سورې اوچت کی، بیا به بل ستا د بچو ته ګوره دا زیرول کوي. نو دا یتیمانان بچی مه زیروئ. څنګه چې پتا جمع راشي او تخپلو بچولا د جمع بندوبست کوي، نو د یتیم بچیم په تمه دي. دا یتیمانان دا غیم بندوبست پکار دی، غم د چا الواد دی، هغیم په تمه دي، هغیم په دی فکر کې دي چې زما بم څوک د جمع فکر وکي. خپلو بچولا د ګرمۍ او د یخنۍ سوچ کو، نو داسې د یتیمانانو بچولم د ګرمۍ او د یخنۍ سوچ کوئ. الله بم بچی نه سر توری بیا چې کم سړی د یتیمانانو خیال ساتي. نو چې کم کلی کې او کم گاون کې یتیمانان وی ډیر خیال ساتي. که هر کلی والا د خپل کلی د یتیمانانو خیال شروع کو، بل کلی ته به حاجت نه راځي. چې هر سړی په دا ځان لازم کی چې زه جمع له ځان له جوړه علم، یوه جوړه به یتیم له علم. ګرمۍ کې ځان له یوه جوړه علم، یوه به یتیم له علم. چې اختر کې ځان له جوړه علم، یوه به یتیم له علم. ځان سره به یو یتیم کفالت کوما، یو یتیم به ځان سره برابروما. نو دا پکار ده. ځکه د یتیمانانو په بعضې موقع ډیره ګیله پیدا کیږي. دیو جن علما وایي دا مناسب نه ده چې یتیم ماشومي ته د هغه په مخ کې خپل بچی په غیږ کې علي، هغه له لاس کې خواږه ورکوي او هغه له مینه ورکوي، ځکه د یتیم ته به خپل پلار په یاد کیږي. نو داسې زورل، داسې زورول د یتیمانانو نه دي پکار. د یتیمانانو باندې په سر لاس راخکل پکار دي. اسې نه چې ستا بچي الله یتیمانان کی. د یتیمانانو بچو ته په بعضې موقعو باندې احساس کیږي. کله د اختر موقع راشي، د خوشحالۍ نو بچو ته د خپل پلار احساس وشي. د اختر شپی وړو خپلې جامې د ټیلر نه راغستي، نوي نوي جامې راوړي او نوي نوي پیزار راوړي. هغې شپه باندې یتیم ته د خپل پلار احساس وشي، خپل پلار ورته په یاد شي چې که نن زما پلار وی، نن به مام نوې جوړې راغستې وي، نن به مام نوې پیزار اغستی و. نو اسې نه چې ستا په ګاونډ کې یتیمي او د اختر شپی ته ځان له نوي جامې او نوي پیزارونه راوړې او یتیم الله ته پریاد کوي چې یا الله چې اختر دې راوستو نو ما نه دې پلار ولې اغستو، چې اختر دې راوستو نو ما نه دې پلار ولې اغستو. اسې نه چې یتیمانان دا پریاد وکي
او زنانو تاسو د کونډو زنانو خیال وساتئ. اسې نه چې کونډه زنانه د اختر په شپه الله ته لاس اوچت کي چې الله اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو، چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو. نو اسې نه چې دا یتیمانان او دا کونډې چرته الله ته پر یاد شروع نه کي، د دې پرورش کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کم سړی چې انا وکافل الیتیم هکذا، چا چې د یتیم پرورش وکړو هغه به ما سره داسې یو ځای وي. ګورې هغه به ما سره داسې یو ځای. نو خصوصا د ژمي او د ګرمۍ او د اختر په داسې موقعو د یتیمانانو خیال ساتئ. ولا تقربوا مال الیتیم، مخوری منزدې کېږئ مال د یتیم ته. خیال ساتل لسکه هغه د یتیم په مال ډاکه ورچئ نه، د یتیم مال رالی خوري، ستا ترس نه کېږي چې د دې نابالغه ماشومانو مال خوري. ولا تقربوا منزدې کېږئ مال الیتیم مال د یتیم ته الا باللتی مگر په هغه طریقه باندې هي احسنو چې هغه ډیره ښایسته وي. څه ښایسته طریقه ده؟ ښایسته طریقه دا ده ای د یتیم ترو، ای د یتیم بل ولی، د یتیمانانو چې مال لی هغه رواله، جایز کاروبار ورله پې شروع که او ډیرې که ورله. دا ښه طریقه ده. په دې طریقه د یتیم مال استعمال که خورئ مه. الا باللتی مگر په هغه طریقه باندې هي احسنو چې هغه ډیره ښایسته ده، بیا ورته نږدې شئ، حلال کاروبار ورله پې روان کوي او نفع دا پیسې ورله سیوا کوئ د یتیم سره. دا خیر خواهي ده. حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسیږي دی بلوغ ته. د یتیم والیانو ته دا حکم دی د یتیم چې څوک د یتیم پرورش کوي، تره دی بل دی بل دی پلار خو یې نشته دی، اغی ته وی د یتیمانانو د مال حفاظت کوئ. حتی یبلغ اشده تر دې چې دی ورسیږي بلوغ ته. اشد اصل کې طاقت او قوت ته وی. ټول علما وایي، جمهور علما وایي چې مراد د دې نه بلوغ دی. نو چې کله دا نابالغه الک یتیم لا بلوغ ته نه دی رسېدلی نو مال به ورله نه ورکوي. چې کله پکې د بلوغ نښې ښکاره شولې نو بیا ورته خپل مال حواله که. او که د بلوغ نښې پکې نه ښکاره کېدلې نو بیا 15 کاله دا د بلوغ عمر دی چې 15 کالو ته ورسېد نو که د بلوغ نښې پکې نه وي نو دا بلوغ دی. وس ورته مال حواله که. خو بیا هم علما وایي داسې ډایرکټ په مال نه حواله کوي. 15 کالو ته ورسېده یا بالغ شو خو ته پوهیږي چې په ده کې وسم لا صلاحیت د مال د لګولو نشته دی، که ورکومی نو مال ضایع کوي. نن یتیمانان ولې لوپران شول؟ ولیان شته دی نه چې د مال حفاظت ورله وکړي او په ماشومتوب کې ورته مال حواله کړو، هغوی پې موبایل یو څه واخیستل. نو چې د 15 کالو نه پس بیا په ده کې لا صلاحیت د نو پیدا شوی، بیا یې مال ضایع کو په طریقه یې نه پوهېدو نو بیا به یې هم نه ورکوي. د 25 کالو پورې به د هغه د مال حفاظت کوي. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي 25 کالو پورې به حفاظت کوي، خو په دې دوران کې به ده باندې ټیم په ټیم ټرای کوي. که ته پوه شوې چې دی اوس صحیح شوی دی او د مال د لګولو په طریقه پوهیږي نو بیا یې ورله ورکه. 25 کاله پوره شو او اوس هم لا ته وایي چې دی اوس هم نه پوهیږي نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وی اوس یې وله ورکه. اوس که پوهیږي او که نه پوهیږي خدا د ده مال دی. یو صورت دی که دی لیونی وي نو بیا خو به یې وله نه ورکوي. دا خو چې لیونی نه اوس هغه لیونی دی نه که لیونی وي نو بیا یې ورله مه ورکوه، حفاظت یې ورله کوه. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې د 25 کالو نه پس که دی لیونی نه نو حواله یې که ورته.
او نور ائمه وایي بعض علما وایي چې نه چې په ده کې لا صلاحیت نشته دی نو نه به حواله کی مال کو هر څومره د عمر سیوا شو دا به د وخت د قاضي سره پروتي هغه به حفاظت کی او په دوی به مناسب نفقه هغه ورکی تی خو په دې شرط چې د وخت قاضي خو عادل وي د وخت قاضي خو چې مال نه خوري چې د وخت قاضي د بل نه علي نو بیا به ته د مال چوکیداری په چا کې الله دې رحم وکي الله دې صحیح نیکان صالحان رب العالمین دې د پردي حق نه حفاظت کوونکي خلق پیدا کی چې د یتیم مال تخپل مال نه وي چې دا د چا مال دی او د دې به زمانه الله تپوس کوي نو دغه صورت کې ورته بیا حواله کولی شي فرمایي ولا تقربو منز دې کېږئ مال الیتیم مال د یتیم ته الا باللتی مگر په هغه طریقه باندې هي احسنو چې هغه ډیره ښایسته ده حتی یبلغ اشده تر دې چې دې ورسیږي